शालोम प्रियजन हो. अनुग्रह प्रार्थना सहभागितेच्या आजच्या या ऑनलाईन उपासनेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. नेहमीप्रमाणे उपासनेला सुरुवात करण्यापूर्वी प्रार्थना करूया आणि ही उपासना प्रभूच्या हातात देऊया. प्रार्थना करू. परमदयाळू परमेश्वरा, सर्वसमर्थ देवा, उद्धारक देवा, तुझी उपकार स्तुती करत तुझ्या सानिध्यामध्ये येतो. सर्व मान महिमा गौरव तुला देतो. प्रभू देवा, तू आमच्यावर दया केलीस, आम्हाला आज तुझी उपासना करण्याची संधी दिलीस, याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. प्रभू, आम्ही या वेळेचा सदुपयोग करावा, तुझ्या सानिध्याचा आनंद घ्यावा, तुझी वाणी ऐकावी, यासाठी या उपासनेचा उपयोग करून घे. ही प्रार्थना येशू आमचा तारणारा त्याच्या नावानं करतो म्हणून तो ऐक. आमेन. चला प्रियजन हो, प्रभूची उपकार स्तुती करूया. आज अमेरिकेहून डॉर्थी आणि शरीना ह्या दीपक आणि स्मिता उजगरे यांच्या कन्या आपल्यासाठी गाणी सादर करत आहेत. गाणी इंग्रजी आहेत आणि फार सुंदर आहेत. त्यांचे शब्द लिहिलेले आहेत. आपल्याला निश्चितच ह्या गाण्यामधून आशीर्वाद मिळेल ही आशा आहे. It's like it was yesterday. I was praying for a miracle, scared to have a little hope, and now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look into details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. And I know that seasons never last forever, so God, I will remember all of the reasons my heart has to be grateful, all the times you've been faithful to me. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. Up to infinity, I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. I will
me, then I will bless you. If you hurt me, I will forgive. And if you hate me, then I will love you. I choose the Jesus way. If you're helpless, I will defend you. And if you're burdened, I'll share the weight. And if you're hopeless, then let me show you there's hope in the Jesus way. I follow Jesus. I follow Jesus. He wore my sin, I'll gladly wear his name. He is the treasure. He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. If you strike me, I will embrace you. And if you chain me, I'll sing his praise. And if you kill me, my home is heaven. For I choose the Jesus way. I follow Jesus. I follow Jesus. He wore my sin, I'll gladly wear his name. He is the treasure. He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. I choose surrender. I choose to love. Oh God, my Savior, you'll always be enough. I choose forgiveness. I choose grace. I choose to worship no matter what I face. I choose the Jesus way. 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 I follow Jesus. I follow Jesus. He wore my sin, I'll gladly wear his name. He is the treasure. He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. I follow Jesus. I follow Jesus. He wore my sin, I'll gladly wear his name. He is the treasure. He is the answer. Oh, I choose the Jesus way. Oh, I choose the Jesus way. डॉर्थी, शरीना या सुंदर गाण्यांमध्ये तुम्ही आमचं पुढारीपण केलं. ही गाणी सादर केलीत. तुमचे मनपूर्वक आभार. आता देवाचं वचन वाचूया. आज देवाचं वचन आपल्यासाठी वाचतायत विश्रांतवाडी पुणे येथून सिस्टर ज्योती चव्हाण. परमेश्वरच्या नावाला धन्यवाद. आज अनुग्रह प्रेयर फेलोशिपवर वचन वाचण्याची संधी मला परमेश्वराने दिली. तसेच अनुग्रह प्रेयर फेलोशिपचे पास्टर रेव्हरंड संजय गायकवाड आणि ब्रदर पीटर गायकवाड यांनी मला दिली, याबद्दल मी त्यांचे आभार.
आजच्या मननाकरता जो शास्त्र भाग आहे तो आहे योना याचे पुस्तक 2 अध्याय 1 ते 10. योना 2 अध्याय 1 ते 10. मत्स्याच्या पोटातून योनाने आपला देव परमेश्वर याची प्रार्थना केली. तो म्हणाला, मी आपल्या संकट अवस्थेत परमेश्वराचा धावा केला तेव्हा त्याने माझे ऐकले. अधोलोकाच्या उदरातून मी आरोळी केली तेव्हा तू माझा शब्द ऐकला. तू मला डोहात समुद्राच्या पोटात टाकिले, प्रवाहाने मला व्यापिले. तुझ्या सर्व लाटा व कल्लोळ मजवरून गेले. मी म्हणालो, तुझ्या दृष्टी वेगळे मला फेकून दिले आहे. तरी तुझ्या पवित्र मंदिराकडे मी पुन्हा डोळे लावेन. जलांनी मला प्राण जाईपर्यंत व्यापिले. डोहाने चोहाकडून मला घेरिले. समुद्रातील शेवाळीने माझे डोके वेष्टिले. मी खाली पर्वतांच्या तळी गेलो होतो. पृथ्वीच्या अडसरांनी मला कायमचे कोंडून टाकिले होते. तरी परमेश्वरा, माझ्या देवा, तू गर्तेतून माझा जीव उद्धारिला आहे. माझा जीव माझ्या ठाई व्याकुळ झाला हो तेव्हा मी परमेश्वराचे स्मरण केले. माझी प्रार्थना तुझ्या पवित्र मंदिरात तुझ्या जवळ पोहोचली. जे निरर्थक मूर्तींना भजतात ते आपल्या दयाघनास सोडून देतात. पण मी तुला आभार प्रदर्शनाचे यज्ञ करीन. मी केलेले नवस फेडीन. कारण परमेश्वरापासून होते. परमेश्वराने मत्स्यात आज्ञा केली तेव्हा त्याने योनास कोरड्या भूमीवर ओकून टाकिले. आमेन. वाचलेले सर्व वचन परमेश्वर आपल्यासाठी आशीर्वादित करो. त्याच्या नामाला मान, महिमा, गौरव आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन. ज्योतिताई, प्रभूचं वचन वाचण्यामध्ये आमचं पुढारीपण केलं. वेळेवर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून अहवाल पाठवलात. तुमचे मनपूर्वक आभार. आता संवाद. रेव्हरंड संजय डेव्हिड गायकवाड आपल्याशी बोलत आहेत. शालोम. कसे आहात आपण सर्व? अनुग्रह प्रेयर फेलोशिपच्या या मराठी भक्तीमध्ये मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. तुम्हाला भेटून खूप आनंद वाटतो. मागच्या रविवारची भक्ती आपल्यासाठी आशीर्वादित झाली आहे हा माझा विश्वास आहे. मागच्या रविवारी आपण 15 ऑगस्ट इंडिपेंडन्स डे, भारताचा स्वातंत्र्य दिन आपण साजरा केला. अपर्णा, संजीवनी आणि शरद गायकवाड जे साताऱ्यामध्ये असतात त्यांनी अतिशय सुंदर गाणं सादर केलं देशभक्तीपर. त्याबद्दल प्रभूला धन्यवाद आणि त्यांचे मनापासून आभार. प्रभू गुणगान कलामंच पुणे यांनी आचार्य सत्यवान नामदेव सूर्यवंशी, सना सूर्यवंशी यांचं एक अतिशय सुंदर गाणं सादर केलं. त्याबद्दल त्यांचे आभार. आपल्यासाठी मराठीमध्ये शास्त्र वाचन सिस्टर शैलजा घाडगे यांनी केलं. त्यांना अगदी शेवटल्या मिनिटाला मी विनंती केली. त्यांनी ताबडतोब शास्त्र वाचन केलं आणि आपला व्हिडिओ पाठवून दिला. त्याबद्दल त्यांचेही मी आभार मानतो. इंग्रजीमध्ये सिस्टर अनघा ओहोळ यांनासुद्धा लास्ट मिनिटला सांगितलं. त्यांनीसुद्धा फार सुंदर शास्त्र वाचन इंग्रजीमध्ये केलं. त्याबद्दल त्यांचाही मी आभारी आहे. 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनाच्या झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमासाठी मला गुलमोहर हार्मनी सोसायटी वानोडीमध्ये आहे त्या सोसायटीनं मला आमंत्रित केलं होतं आणि त्या सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या वेगवेगळ्या धर्माचे लोक त्या झेंडावंदनासाठी उपस्थित होते आणि खूप आनंद वाटला सर्वांना भेटून. अतिशय सुंदर खेळीमेळीचं वातावरण आहे आणि मग असं वाटलं हा खरा भारत आहे जिथं सर्व धर्माचे लोक गुण्या गोविंदानं राहतात, एकमेकांविषयी आदर प्रेम व्यक्त करतात. झेंडावंदनानंतर त्यांनी सगळ्यांसाठी अल्पोपहाराची व्यवस्था केली होती. त्याचा आनंद आम्ही सर्वांनी घेतला.
एक मुस्लिम बहीण होती, तिचा वाढदिवससुद्धा त्या ठिकाणी साजरा करण्यात आला. तर खूप मला आनंद वाटला की किती सुंदर वातावरण त्या सोसायटीमध्ये आहे. आणि आणि मला असं वाटतं सगळ्या भारतभर अशा प्रकारचं वातावरण आम्हाला हवं आहे, नाही का. भारतामधील हे जे सलोख्याचं वातावरण आहे, सर्वांनी एकत्र आनंदित राहण्याचं, त्याच्यामध्ये काही जण विघ्न निर्माण करतात. परंतु सर्वसामान्य जे नागरिक आहेत त्यांना एकमेकांशी आनंदानं शांतीनं राहायचं आहे, एकमेकांचा आदर करायचा आहे. हे चित्र आपल्याला अनेक ठिकाणी दिसतं, नाही का. आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी अशा प्रकारचं चित्र मला पाहायला मिळालं, तो अनुभव मला आला, मला खूप आनंद वाटला. अनेक मंडळांमध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी झेंडावंदन केलं जातं, मंडळी एकत्र येते, देशभक्तीपर गाणी गायली जातात, प्रार्थना केली जाते. आम्ही आपल्या देशासाठी प्रार्थना करतो. देशाचे नेते, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या सर्वांसाठी आपण प्रार्थना करतो, नाही का. आणि खरं देशभक्तीचं वातावरण हे आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि प्रत्येक ख्रिस्ती घरामध्ये याच प्रकारचं वातावरण असतं की या देशावर आम्ही प्रेम करतो, या देशामधील प्रत्येकाचा आपण आदर करतो, आमच्या नेत्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. कारण प्रभू येशू ख्रिस्तानं आम्हाला ती आज्ञा दिली आहे की तुमच्या नेते मंडळींसाठी प्रार्थना करा, यासाठी की तुम्हाला शांतीचं आणि सलोख्याचं जीवन जगता यावं. मला असं वाटतं ख्रिस्ती लोक जितके आपल्या राष्ट्रीय नेत्यांसाठी प्रार्थना करतात तितकं कदाचित कोणीच करत नसेल. आम्ही त्यांच्या भल्यासाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी, देवानं त्यांना कृपा पुरवावी, मार्गदर्शन करावं, यासाठी आपण प्रार्थना करत असतो. आणि फार चांगली साक्ष आहे, नाही का, आपली भारतामध्ये. आम्ही सर्व या भारताचे सच्चे देशप्रिय नागरिक आहोत. या भारत देशावरील आपलं प्रेम आपण वेगळ्या मार्गाने प्रगट करत असतो. देवानं आम्हाला जी आज्ञा दिलेली आहे त्याप्रमाणे आपण आपलं जीवन जगणं, या आमच्या देशातील प्रत्येकांवर प्रेम करणं, त्यांचा सन्मान करणं, त्यांना सहकार्य करणं, मला असं वाटतं ही आम्हा प्रत्येकांची जबाबदारी आहे. बुधवार 19 ऑगस्ट रोजी आपण 12 तासांची साखळी प्रार्थना आयोजित केली होती. डॉक्टर सामा थॉमस यांनी मला सूचना केली की तुम्ही 1 आठवड्याची साखळी प्रार्थना ठेवा. पण मी त्यांना सांगितले की कदाचित आपण आधी 1 दिवसाची प्रार्थना घेऊ आणि कसा प्रतिसाद मिळतो त्यावर मग आपण 1 आठवड्याची कशी घ्यायची याची आपण योजना करू. आणि 12 तासांची साखळी प्रार्थना करणं हे फार मोठं आव्हान होतं माझ्यासाठी. खरं म्हणजे मी ग्रुपमध्ये असं आवाहन केलं होतं की कोणीतरी पुढे यावं आणि याचं संपूर्ण कोऑर्डिनेशन करावं, याची जबाबदारी घ्यावी. परंतु कोणीच पुढे आलं नाही. अर्थात डॉक्टर सामा थॉमस, डॉक्टर रश्मी त्रिभुवन आणि इतर काही सभासदांनी फार सुंदर सूचना केल्या आणि त्याप्रमाणे याचं आयोजन आम्ही केलं. सकाळी 7 वाजता झूम प्रेयर मीटिंग आपण घेतली आणि त्यासाठी जवळजवळ 14 लोक उपस्थित होते आणि फार सुंदर सुरुवात झाली प्रार्थनेची. परंतु त्यानंतर 10 वाजेपर्यंत कोणी जबाबदारी घेतली नव्हती. त्यानंतर माझ्या पत्नीनं सुरेखानं 1 तास प्रार्थना केली, मी 9 ते 10 प्रार्थना केली आणि मग 10 नंतर पुढे अनेक जण पुढे आले होते. प्रत्येक तास, प्रत्येक मिनिट हा चार्टमध्ये भरला गेला आणि 6 वाजेपर्यंत अनेक जण प्रार्थना करत होते. 6 वाजता संध्याकाळी जो कार्यक्रम बायबल सेंटरमध्ये आपण आयोजित केला होता, आपलं गेट टुगेदर, आपलं गॅदरिंग, फेलोशिप मीटिंग, त्यासाठी आम्ही एकत्र आलो होतो. आणि सर्वात प्रथम सिस्टर प्रीती निकाळजे या उपस्थित होत्या. त्या स्तुती आराधनेमध्ये पुढारी पण करणार होत्या आणि म्हणून त्या सर्वप्रथम त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या. पीटरही सर्वात आधी उपस्थित होता. मी विसरलो, पीटरसुद्धा सर्वात आधी उपस्थित होता. खरं म्हणजे तो सर्वात दुरून आला होता, लांबून आला होता, पण तो सर्वात आधी त्या ठिकाणी उपस्थित होता. आणि मग पीटर, प्रीती, स्वरित, सुरेखा आणि मी आम्ही 6 पासून प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवला. कारण बरेच लोक आले नव्हते आणि आम्हाला असं वाटतं की लोक येऊपर्यंत आपण प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवावा. 6:30ला आपण आपल्या फेलोशिप मीटिंगला सुरुवात केली आणि अर्थात स्तुती आराधनेमध्ये आम्ही वेळ घालवला. सर्वात आधी सिस्टर पल्लवी मिस्त्री आणि त्यांची मुलगी साक्षी यांनी या स्तुती आराधनेमध्ये आम्हाला चालवलं. अतिशय सुंदर रीतीनं त्यांनी आम्हाला चालवलं. त्यानंतर सिस्टर प्रीती निकाळजे यांनी आमचं पुढारी पण केलं. त्यांनीसुद्धा अतिशय सुंदर गाणी गायली, अतिशय गोड त्या गातात
आणि या भक्तीमध्ये त्यांनी आमचं पुढारीपण केलं. या दोघी बहिणींबद्दल, साक्षीबद्दल आम्ही मनापासून देवाला धन्यवाद देतो आणि संपूर्ण कार्यक्रम अतिशय आशीर्वादित झाला. या कार्यक्रमासाठी मुख्य वक्ते जे होते डॉक्टर आर्थर प्रेम, त्यांनी जो संदेश दिला अतिशय सुंदर, प्रभावी, अतिशय अर्थपूर्ण असा तो संदेश होता. नोहाच्या जीवनावर आधारित अनेक गोष्टी पहिल्यांदाच आम्ही ऐकल्या आणि त्याचं अतिशय सुंदर, उत्कृष्ट भाषांतर सिस्टर सुप्रिया कुलकर्णी यांनी केलं. त्या खरं म्हणजे थोड्याशा साशंक होत्या की त्यांना हे करता येईल की नाही, पण मी त्यांना म्हटलं नाही, हे तुम्हालाच करावं लागेल आणि त्यांनी अतिशय सुंदर भाषांतर केलं. त्याबद्दल त्यांचेही आम्ही आभारी आहोत. आणि सिस्टर सुप्रिया आपल्याबरोबर त्यांची मैत्रीण मिसेस प्राजक्ता परदेशी देव यांना घेऊन आल्या होत्या आणि त्यांच्याबरोबर मी थोडा वेळ बोललो आणि मला खूप आनंद वाटला की त्या नियमितपणे आपल्या भक्तीमध्ये सहभागी होतात, देवाचं वचन ऐकतात. आणि त्यांनी मला जी गोष्ट सांगितली ती मला खूप भावली. त्या म्हटल्या, तुम्ही सुवंद्य देवा हे जे गाणं गाता शेवटी, त्यामुळं मला खूप आशीर्वाद मिळतो, मला खूप मन भरून येतं. आणि ते ऐकल्यावर मला इतकं उत्तेजन मिळालं, माझंही मन आनंदाने भरून आलं की पहा, कदाचित सुवंद्य देवा हे आपण भक्तीच्या शेवटी म्हणतो, आपल्याला एक सवय आहे, पण तो या बहिणीला त्यामधून किती मोठा आशीर्वाद आणि उत्तेजन मिळालं हे ऐकून मला खूप बरं वाटलं. पहा, आपल्या भक्तीमध्ये प्रत्येक गोष्ट किती महत्त्वाची असते नाही का. कदाचित आपण असं म्हणतो, हा सुवंद्य देवा आपल्या नेहमीप्रमाणे म्हणायचं, पण त्याला सुद्धा किती अर्थ आहे. या कार्यक्रमासाठी फक्त 26 लोक एकत्र आले होते, परंतु आम्ही प्रभूची स्तुती करतो की अतिशय सुंदर वेळ आम्ही त्या ठिकाणी घालवला. सिस्टर मालविका आखाडे यांनी खूप कष्ट घेतले होते या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी. या संपूर्ण भक्तीचं संयोजन करण्याची जबाबदारी मी त्यांना दिली होती, पण त्यांनी मला म्हटलं की मी स्वतः करणार नाही, पण आपण स्वरित आणि साक्षीला ही जबाबदारी देऊ. आणि त्यांना तयार केलं आणि त्यांनी सुद्धा या दोन तरुणांनी स्वरितनं आणि साक्षीनं अतिशय सुंदर पुढारीपण केलं. त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभार मानतो. सिस्टर मालविका यांना त्या दिवशी बरं नव्हतं, त्यांना येता येईल की नाही याच्याविषयी त्यांना खात्री नव्हती, पण तरीसुद्धा त्या आल्या आणि त्या पुष्कळ वेळ थांबल्या. सर्व काही व्यवस्थित चाललं आहे हे जेव्हा त्यांनी पाहिलं, तेव्हा मग त्या गेल्या आणि त्या डॉक्टरला भेटणार होत्या, कारण त्यांना बरं नव्हतं. पण त्यांचं हे जे समर्पण आहे प्रभूसाठी, त्यांचं जे काही समर्पण आणि त्यांचा उत्साह आहे, त्याबद्दल खरोखर मी प्रभूला धन्यवाद देतो आणि त्यांचे मनापासून उपकार मानतो. खरं म्हणजे या भक्तीनंतर फक्त चहा आणि रिफ्रेशमेंटची सोय आम्ही करणार होतो, परंतु सिस्टर मृदुला घोडके मला म्हटलं, नाही आपण सगळ्यांसाठी जेवण ठेवूया. आणि त्यांनी मला उत्तेजन दिलं. त्यामुळे आम्ही साधं व्हेजिटेरियन जेवण ठेवलं होतं, पण फार सुंदर जेवण होतं आणि सर्वांना खूप आवडलं. आणि पहा, प्रभूने आपल्या सर्व गरजा पुरवल्या. या फेलोशिप मीटिंगसाठी जो काही खर्च लागणार होता, जे आपल्यामध्ये उपस्थित होते, त्यामध्ये वक्ते असतील, आमच्या प्रिय आंटी असतील, या सर्वांनी आम्हाला मदत केली. त्या दिवशीचं जे दान आहे ते सुद्धा 4,000 रुपयांच्या वर आलं. लोकांनी मनापासून दानार्पण केलं. जरी 26 लोक होते तरीसुद्धा इतकं चांगलं दान प्रभूच्या कामासाठी त्यांनी दिलं. त्याबद्दल मी प्रभूला खरोखर मनापासून धन्यवाद देतो. आपण सर्वांनी प्रार्थना केली त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा आभारी आहे. विशेषतः ज्या सर्वांनी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 पर्यंत या साखळी प्रार्थनेमध्ये भाग घेतला, त्या सर्वांचा मी आभारी आहे. पण त्याचबरोबर मी फार निराश झालो की 161 लोकांपैकी सुरुवातीला फक्त 3 लोकांनीच तयारी दाखवली होती. त्यानंतर अर्थात हा आकडा हळूहळू वाढत गेला. मला अजून त्याकडे पाहायला वेळ मिळाला नाही, परंतु कदाचित जास्तीत जास्त 15 लोकांनी भाग घेतला असेल दिवसभरामध्ये. सकाळचे 14 लोक सोडले, सकाळी 10 पासून संध्याकाळी 6 पर्यंत कदाचित जास्तीत जास्त 15 लोकांनी यामध्ये सहभाग घेतला. पहा, आम्ही इतके लोक आहोत, आम्हाला घरी बसून प्रार्थना करायची होती. आम्हाला कुठं प्रवास करायचा नव्हता. आपल्या घरामध्ये आपल्या वेळेप्रमाणे, आपल्या सोयीप्रमाणे आपण प्रार्थना करू शकलो असतो. पण त्यासाठी सुद्धा जसा प्रतिसाद मिळायला हवा होता तो मिळाला नाही, त्याचं मला वाईट वाटतं. आमच्या घरामध्ये बसून आम्ही अर्धा तास प्रार्थनेमध्ये देऊ शकत नाही का? विचार करा. आम्हाला 1 आठवडा साखळी प्रार्थना आयोजित करण्याची आमची इच्छा आहे. ते कसं होईल मला माहीत नाही. जर तुम्ही सर्वांनी प्रतिसाद दिला
जर तुम्ही सर्वजण पुढे आला आणि म्हटला की नाही, मी प्रार्थना करेन, मी माझ्या घरामध्ये प्रार्थना करेन, माझ्या चर्चमध्ये प्रार्थना करेन, माझ्या ऑफिसमध्ये सुद्धा मी प्रार्थना करू शकतो, अर्धा तास वेगळा काढून मला प्रार्थना करता येते. आणि माझी आपल्याला विनंती आहे की प्रार्थनेसंबंधी अधिक गांभीर्याने विचार करा आणि या साखळी प्रार्थनेमध्ये आपणही सहभागी व्हा. आणि मला खात्री आहे की देव तुम्हाला खूप आशीर्वाद देईल. तुम्ही या प्रार्थनेमध्ये भाग घेऊन पहा आणि पहा प्रभू किती आशीर्वाद देतो. या फेलोशिप मीटिंगमध्ये आम्हाला प्रत्येकाला काहीतरी भेट द्यायची होती आणि यावेळेस आपल्यासाठी डॉक्टर अनुपमा उजगरे यांनी 20 पुस्तकं पाठवली होती. जात्यावरच्या ओव्या हे अतिशय सुंदर पुस्तक, ज्याच्याविषयी मला असं वाटतं मी मागच्या वेळेस सांगितलं आहे. ते पुस्तक त्यांनी आम्हाला दान दिलं होतं आणि त्यांची इच्छा होती की प्रत्येक व्यक्तीला हे देण्यात यावं आणि प्रत्येक कुटुंबासाठी आम्ही हे पुस्तक त्या दिवशी आम्ही दिलं. आमचे काही कॅलेंडर्स पण उरले होते, जे आता अर्थात वर्ष संपत आलेलं आहे, तरीसुद्धा प्रार्थनेसाठी एक रिमाइंडर म्हणून हे कॅलेंडर आम्ही अनेकांना दिली. डॉक्टर अनुपमा उजगरे यांचे आम्ही आभारी आहोत की त्यांनी हे सुंदर पुस्तक आमच्या सभासदांसाठी उपलब्ध केलं. आपल्या प्रत्येक सभेमध्ये जे उपस्थित राहतात त्यांना काही ना काही देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. प्रभू आम्हाला आशीर्वाद देत आहे आणि तो आशीर्वाद सर्वांशी वाटावा अशी आमची इच्छा असते. आपल्या फेलोशिप मीटिंगमध्ये त्या दिवशी आमचे बंधू पीटर गायकवाड हे वडगाव मावळवरून जवळ 50-55 किलोमीटरवरून आले होते आणि अर्थात ते सर्वात आधी उपस्थित होते. त्यांनी सर्व टेक्निकल जी बाजू आहे, माईक सिस्टीम आणि इतर गोष्टी सांभाळल्या आणि रेकॉर्डिंगच्या वेळेला काय काळजी घ्यायची याविषयी सुद्धा त्यांनी फार मौल्यवान सूचना केल्या. आणि त्यानंतर त्यांनी अतिशय सुंदर गाणं गायलं, जे गाणं आम्ही पहिल्यांदाच ऐकलं. आणि त्यांनी हे सांगितलं की बिशप पंकज देवनूर यांनी ते गाणं रचलं, पीटरनं स्टुडिओमध्ये त्यांचं रेकॉर्डिंग केलं होतं. तर त्या गाण्याचा इतिहास फार सुंदर होता आणि पीटरने अतिशय सुंदर आवाजामध्ये ते गाणं गायलं आणि आम्हाला खूप आशीर्वाद मिळाला. आणि म्हणून पीटरचे मनापासून आम्ही आभार मानतो. आपल्या मीटिंगसाठी आमच्या प्रिय कोतवाल आंटी, या खरं म्हणजे त्यांना चालताना त्रास होतो, त्या वॉकर घेऊन आल्या होत्या आणि इतका त्रास असताना सुद्धा त्या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये शेवटपर्यंत थांबल्या. त्यांनी आमच्याबरोबर जेवणसुद्धा केलं आणि खूप आनंद वाटतो या वयामध्ये सुद्धा, 91 वर्षानंतर सुद्धा इतक्या उत्साहानं त्या आपल्या भक्तीमध्ये भाग घेतात. दर गुरुवारी त्यांच्या घरामध्ये आम्ही पवित्र शास्त्राच्या अभ्यासासाठी एकत्र येतो आणि त्यांना अतिशय उत्साह असतो. अतिशय प्रेमानं त्या आमचं सर्वांचं स्वागत करतात, आमचा पाहुणचार करतात आणि खरोखर त्यांच्या जीवनाबद्दल आम्ही प्रभूला मनापासून धन्यवाद देतो आणि आम्हाला खूप उत्तेजन मिळतं जेव्हा त्या येतात आमच्या सभांना. पहा, या वयामध्ये एवढी शारीरिक आव्हानं असताना सुद्धा त्या येतात, प्रयत्न करतात. आम्हाला काय कारण आहे न येण्याचं? आम्हाला देवानं चांगले हातपाय दिलेले आहेत, आम्ही धडधाकट आहोत, आम्हाला भरपूर वेळसुद्धा आहे, तरीसुद्धा आम्ही अनुग्रह प्रेयर फेलोशिपच्या सभांसाठी काय येत नाही, हा माझ्यासमोर फार मोठा प्रश्न आहे. मला कोणाला दोष द्यायचा नाही, टीका करायचा नाही, परंतु मला सर्वांना उत्तेजन द्यायचं आहे. आंटींकडे पाहून जर तुम्हाला उत्तेजन मिळालं की या सभांसाठी यावं, तर मला असं वाटतं ती एक फार चांगली गोष्ट होईल. पुढच्या वेळेस जेव्हा आपण सभा घेणार आहोत त्यावेळेस आपण जरूर आमच्या सभेला उपस्थित राहा. आम्ही बायबल सेंटरचे सुद्धा आभारी आहोत. बायबल सेंटरचे जे इन्चार्ज आहेत मिस्टर शशांक कोटक आणि मॅनेजर मिस्टर संजय काळोखे आणि त्यांचा सर्व स्टाफ आम्हाला खूप मदत करतात, सहकार्य करतात. त्याबद्दल त्यांचेही मी मनापासून आभार मानतो. शुक्रवार 11 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 6 ते 8 YMCA मध्ये आपण एक कार्यक्रम घेणार आहोत आणि तो फार वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम आहे. पहा, संपूर्ण भारतामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये अंमली पदार्थांचं व्यसन वाढतं आहे. अनेक तरुण तरुणी अंमली पदार्थाच्या विळख्यामध्ये सापडत आहेत आणि त्याच्याविषयी एक जागरूकता निर्माण करावी, त्याच्याविषयी लोकांना वॉर्निंग द्यावी, धोक्याचा इशारा द्यावा. यासाठी हा कार्यक्रम आम्ही आयोजित करत आहोत आणि त्यासाठी
2 विशेष वक्ते आम्हाला लाभलेले आहेत. एक म्हणजे डॉक्टर रश्मी त्रिभुवन, ज्या दुबईमध्ये असतात. त्या UBSमध्ये एक्सटेन्शन डिपार्टमेंटमध्ये माझ्या विद्यार्थी होत्या आणि अतिशय ब्राईट स्टुडंट होत्या त्या. आणि त्या सध्या कॉर्पोरेट विश्वामध्ये काम करतात. अतिशय सुंदर प्रभावी काम ते करत आहेत. परंतु त्या आपला वेळ देण्यासाठी तयार आहेत. त्या भारताला भेट देणार आहेत आणि त्यानिमित्तानं आम्ही हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे 11 सप्टेंबरला. दुसऱ्या ज्या वक्त्या आहेत त्या मिसेस मृदुला घोडके. ऑल इंडिया रेडिओमध्ये सिनियर एडिटर या पदावरून त्या निवृत्त झाल्या आणि अर्थात या क्षेत्रामध्ये त्यांचा प्रचंड मोठा अनुभव आहे. त्यांचा एक दबदबा आहे. परंतु त्याशिवाय बायबल सोसायटी ऑफ इंडिया, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया अशा संस्थांच्या माध्यमातून ते अतिशय सुंदर काम करत आहेत. विशेषतः काउन्सिलिंगचं काम, सल्लामसलतीचं काम अनेक लोकांसाठी, मंडळांसाठी, संस्थांसाठी ते करत आहेत आणि त्यासुद्धा आमच्यासाठी उपलब्ध आहेत. आणि पहा, आजपर्यंत आम्ही ज्यांना ज्यांना वक्ते म्हणून बोलावतो त्यांचं वैशिष्ट्य हे आहे की आम्हाला त्यांना काही मानधन द्यावं लागत नाहीत. उलट तेच कॉन्ट्रीब्यूट करतात. या उलट ते आपला वेळ देतात. त्यांचा जो अनुभव आहे, ज्ञान आहे, ते आमच्याबरोबर शेअर करतात आणि अनेकदा आमच्या सेवेमध्ये त्या मदत करतात. आणि या देवाच्या सेवक सेविकेंबद्दल आम्ही मनापासून प्रभूला धन्यवाद देतो. आपल्यालाही प्रभूनं जर काही दान दिलं असेल आणि आपली इच्छा असेल की अनुग्रह प्रेयर फेलोशिपच्या माध्यमातून या दानाचा उपयोग आपण अनेक लोकांसाठी करावा, अशी जर आपली इच्छा असेल तर जरूर आमच्याशी संपर्क करा. देवबाप आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो. आमेन. चला प्रियजन हो, वेळ झाली आहे दानार्पणाची. आपण आपलं दान प्रभूच्या चरणी आणूया. उपासना संगीतामधून आपल्या परिचयाचं हे गीत आहे, गाऊया. आपण उपासना संगीतामधून 569 या क्रमांकाचं गीत गाऊया. पहा क्रूस झेंडा पुढे चालला. आपल्या सर्वांच्या परिचयाचं हे गीत आहे आणि हे गीत गात असताना आपण आपलं दान परमेश्वराला अर्पण करूया. अनुग्रह प्रेयर फेलोशिपच्या सेवेमध्ये जर आपण सहभागी होऊ शकता तर आपण जरूर आपलं दान आम्हाला पाठवा. प्रभू आपणा सर्वांना आशीर्वादित करू. पहा क्रूस झेंडा पुढे चालला, ख्रिस्ती सैनिकांनो चला हो चला. सरदार ख्रिस्त पुढे असता, वैऱ्यांमध्ये गेला त्याचा बावटा. पहा क्रूस झेंडा पुढे चालला, ख्रिस्ती सैनिकांनो चला हो चला. जय ध्वजामुळे धाक वाटतो, सैतानाचा मेळा पळू लागतो. घोष ऐकूनिया दुष्ट कापतो, करा हो आरोळी जय मिळतो. पहा क्रूस झेंडा पुढे चालला, ख्रिस्ती सैनिकांनो चला हो चला. थोर फौज रूपी ख्रिस्ती मंडळी, शत्रू जिंकायाला झुंजू लागली. एक प्रभू आहे बंधू हो आम्ही, ऐक्यता असावी मेळणे हमी. पहा क्रूस झेंडा पुढे चालला, ख्रिस्ती सैनिकांनो चला हो चला.
गळताती राज्ये पिकल्यावरी, वाढे ख्रिस्त सत्ता सर्वदा तरी. बळ नरकाचे नची चालते, वचन ख्रिस्ताचे ठाम राहते. पहा क्रूस झेंडा पुढे चालला, ख्रिस्ती सैनिकांनो चला हो चला. तर सैनिकांनो वा पुढे चला, आमूच्या संगाते लागा गायाला. संतांनो दूतांनो त्या सर्वोत्तमा, सुवंदित म्हणा वंदा महिमा. पहा क्रूस झेंडा पुढे चालला, ख्रिस्ती सैनिकांनो चला हो चला. आपण आपलं दान परमेश्वराला अर्पण करूया, प्रार्थना करूया. सर्व समर्थ जिवंत प्रभुदेवा, आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो, कारण आजचा सुंदर दिवस तू आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये दिलास. तुझ्या पायाजवळ बसून तुझी स्तुती आराधना करण्यासाठी तू आमचं सहाय्य केलंस, त्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो. प्रभू, तुझे आशीर्वाद रोज आणि रोज आमच्या जीवनावर तू पाठवतोस. तुझ्या विश्वासूपणाचा, चांगुलपणाचा अनुभव तू आम्हाला देतोस, याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो. तुझ्या अनेक आशीर्वादांची जाणीव ठेवून अत्यंत अल्प असं दान आम्ही तुझ्या भांडारामध्ये आणलं आहे. प्रभू, या दानाचा तू स्वीकार कर, हे दान आशीर्वादित कर. या दानाचा उपयोग तुझ्या कार्यासाठी, अनुग्रह प्रेयर फेलोशिप हा संदेश ऐकणाऱ्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये, कुटुंबामध्ये तुझे अनेक आशीर्वाद त्यांना प्राप्त व्हावे, तुझ्या सेवेमध्ये त्या सर्वांचा उपयोग व्हावा, यासाठी प्रभू हे दान तू आशीर्वादित कर, याचा उपयोग होऊ दे. या दानाबरोबरच आम्ही स्वतःला सुद्धा तुझ्या हातामध्ये सोपवतो, तू आम्हाला चालव. प्रभू, आम्ही तुझ्या वचनाकडे वळत असताना आम्ही तुझं सहाय्य मागतो. मानवी बुद्धीनं तुझ्या वचनांचा उलगडा होऊ शकत नाही, आणि म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे या वचनाचा उलगडा तो आम्हाला कर. हे वचन समजण्यासाठी तू आमचं सहाय्य कर. आम्ही सर्वजण प्रभू स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो, तू आम्हाला चालव. तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने आम्ही प्रार्थना करतो, म्हणून तो ऐक. आमेन. प्रियजनो, वेळ झाली आहे देवाचा संदेश ऐकण्याची. आपल्या सगळ्यांचे आवडते देवाचे सेवक रेव्हरंड संजय डेव्हिड गायकवाड प्रभूचा संदेश आपल्यापर्यंत आणतायत. आपण आपल्या पवित्र शास्त्राच्या अभ्यासाकडे वळूया. योना संदेशाच्या पुस्तकाचा अभ्यास आपण करत आहोत. मागच्या वेळेस पहिल्या अध्यायाचं शेवटलं वचन आपण पाहिलं. एकच वचनाचा आपण अभ्यास केला, मनन केलं. 17 वचन. परमेश्वराने योनाला गिळण्यास एक प्रचंड मत्स्य सिद्ध केला होता. योना त्या मत्स्याच्या पोटात 3 दिवस व 3 रात्र होता. याविषयी आपण मागच्या वेळेस पाहिलं. आणि आता दुसऱ्या अध्यायाचं पहिलं वचन. मत्स्याच्या पोटातून योनाने आपला देव परमेश्वर याची प्रार्थना केली. योनानं मत्स्याच्या पोटातून, माशाच्या पोटातून प्रार्थना केली. फार विचित्र प्रसंग आहे, नाही का? तुम्ही कधी ऐकले का माशाच्या पोटातून कोणी प्रार्थना करतानाचं? परंतु पवित्र शास्त्रामध्ये आम्हाला योनाची गोष्ट पाहायला मिळते, आणि हा खरा सत्य प्रसंग आहे. बायबल काय कपोलकल्पित कथा नाही आहे. बायबल हा इतिहास आहे. या गोष्टी घडलेल्या आहेत, आणि जशा घडल्या तसं त्याचं वर्णन बायबलमध्ये केलेलं आहे. कदाचित आम्हाला हे पटत नाही, कदाचित आमचा विश्वास बसत नाही, काय हरकत नाही, परंतु हे देवाचं सत्य आहे, त्याचा आपण स्वीकार करायलाच हवा. या अगोदर योनाला प्रार्थना करायची संधी होती का? हो, होती.
ज्यावेळेस तो त्या बोटीतून चालला होता, किंबहुना त्या बोटीत बसायच्या अगोदर सुद्धा त्याने प्रार्थना करायला हवी होती, नाही का, की देवा मला तू मार्गदर्शन कर, मी या बोटीत बसू का नको. परंतु त्याने प्रार्थना नाही केली, स्वतःच्या मनानं जाऊन बसला. फार छान जागा मिळाली, अगदी निवांत त्या बोटीच्या तळाशी, जिथं कोणी डिस्टर्ब करणार नाही अशा ठिकाणी तो गेला आणि शांत झोपला होता. इतकं मोठं प्रचंड वादळ चाललं होतं, लोक घाबरलेले आहेत, आपला जीव वाचवण्यासाठी धडपडत आहेत, हा आपला शांत झोपला होता. त्यावेळेला सुद्धा त्याने प्रार्थना नाही केली. ज्यावेळेस सर्व काही चांगलं चाललेलं आहे त्यावेळेस कधी कधी आम्हाला असं वाटतं प्रार्थनेची काय गरज आहे. फक्त जेव्हा संकट येतं तेव्हा आम्हाला देवाची गरज भासते. आणि मला असं वाटतं हा संपूर्ण मानवाचा, जगाचा इतिहास आहे. जेव्हा जेव्हा लोक संकटात सापडतात त्यावेळेस त्यांना एकदम देवाची आठवण होते. देवावर न विश्वास ठेवणारे सुद्धा जेव्हा अतिशय दुःखात आणि त्रासात आणि संकटात असतात तेव्हा त्यांना देव आठवतो. खरं म्हणजे जर सर्व काही चांगलं चालू होतं त्यावेळेस जर योनानं प्रार्थना केली असती तर त्याला त्या माशाच्या पोटात जायची गरज नव्हती. त्याच्या आज्ञाभंगामुळं तो त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचला होता. देवाची सुद्धा इच्छा नव्हती की त्याला त्या ठिकाणी पाठवावं, परंतु देवानं त्याला त्या ठिकाणी जाण्यासाठी मार्ग मोकळा केला. जर मासा नसता तर त्याचा जीवच गेला असता, म्हणून देवानं त्याचा जीव वाचवण्यासाठी मासा पाठवला. त्या माशानं आपलं तोंड उघडलं, त्याला आपल्या पोटामध्ये घेतलं आणि पोटामध्ये त्याला सुरक्षित ठेवलं. खरं म्हणजे त्या माशाच्या पोटामध्ये योना मरायला पाहिजे होता, पण तो मेला नाही, तो जिवंत राहिला. आणि त्या भयंकर अशा परिस्थितीमध्ये, वातावरणामध्ये, त्या ठिकाणाहून तो देवाशी बोलतो, देवाला आरोळी मारतो. पुष्कळ मंडळीचं चित्रसुद्धा असं असतं, नाही का. ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांचं जीवनसुद्धा पुष्कळ असं असतं. ज्यावेळेस आमच्यावर संकट येतं त्यावेळेस आम्ही अतिशय नम्र होतो, त्यावेळेस आम्ही देवाचा धावा करतो, देवाची आरोळी मारतो. आणि काय हरकत नाही, त्यामध्ये अयोग्य काहीच नाही. पण तो अशा प्रकारच्या प्रसंगाची, अशा प्रकारच्या वेळेची वाट पाहण्याची गरज नाही. जेव्हा सर्व चांगलं चालू आहे तेव्हासुद्धा आपण देवाची आठवण केली तर निश्चितच देवाला किती आनंद वाटेल, नाही का. पण देवाचं आणि आपलं नातं हे बापाप्रमाणे आणि मुलांप्रमाणे आहे, नाही का, पिता आणि मुलं. फक्त ज्यावेळेस आपल्याला गरज आहे, ज्यावेळेस आपण त्रासात आहोत त्याच वेळेस आपण पित्याकडं, बापाकडे जातो का नाही. आपण नेहमीच आहे संपर्क ठेवतो, नाही का. आम्हाला गरज असो वा नसो, आमच्या जीवनामध्ये बापाचं, पित्याचं महत्त्व हे किती महत्त्वाचं आहे, नाही का. आपण नेहमीच त्याशी संपर्क करतो. कदाचित आम्ही आपल्या पित्याबरोबर, आपल्या वडिलांबरोबर राहत नाही, आपण दूर राहतो, पण तरीसुद्धा आम्ही नेहमीच संपर्कामध्ये असतो, नाही का. त्यांची ख्याली खुशाली आपण विचारतो, आपल्या गोष्टी आपण त्यांना सांगतो. आणि हे जे कम्युनिकेशन आहे, हा जो संवाद आहे, हा संवाद आपण सदैव जिवंत ठेवतो. आणि ते खरं जिवंत नातं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. योना देवापासून दूर पळून चालला होता. त्यानं देवाची आज्ञा मोडली होती. देवाच्या इच्छेविरुद्ध तो वागत होता. आणि ज्यावेळेस आता दुःखात आहे, संकटात आहे, त्रासात आहे, मरणाच्या दारात आहे त्यावेळेस तो देवाची आरोळी मारतो. पण तू काय हरकत नाही, आपण सर्व प्रसंगामध्ये देवाकडे येऊ शकतो, त्याला आरोळी मारू शकतो आणि देव आमची प्रार्थना ऐकतो. त्याविषयी आपण पाहूया. परंतु ज्या परिस्थितीमध्ये योना होता त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा त्यानं देवाची आठवण केली, ही चांगली गोष्ट आहे. देवाची त्याने आरोळी मारली आणि देवाबरोबरची त्याची जी सहभागिता आहे, जी कदाचित थोड्या वेळापुरती तुटली होती, भंगलेली होती, विस्कळीत झाली होती, ती आता जणू काही पुन्हा सुरळीत होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण तो देवाशी संवाद करायला, संभाषण करायला सुरुवात करतो, देवाची प्रार्थना करतो, देवाला आरोळी मारतो. कधी कधी जेव्हा आपण देवापासून दूर जात असतो तेव्हा देव कदाचित अशी परिस्थिती निर्माण करतो की आम्ही आपल्या गुडघ्यावरच यायला पाहिजे. जोपर्यंत आम्ही आपल्या गुडघ्यावर येत नाही तोपर्यंत आम्ही योग्य मार्गावर जात नाही. आणि म्हणून देवच अशा प्रकारचं वातावरण, अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण करतो की त्या परिस्थितीमध्ये आम्हाला हे ठाऊक असतं की देवाशिवाय कोणताही आधार नाही, आम्ही जगातील कोणावरही अवलंबून राहू शकत नाही. योना ज्या परिस्थितीमध्ये होता त्या परिस्थितीमध्ये त्याला कोणीच वाचू शकलं नसतं. त्याचे घरातील कुटुंबीय, त्याचे नातेवाईक,
त्याचे मित्रमंडळी, कदाचित या जगातील अत्यंत शक्तिशाली लोक, इन्फ्लुएन्शियल लोक, ते पण त्याची मदत करू शकत नव्हते. त्यांच्या दृष्टीने तो मेलाच होता. पण देवाचं लक्ष त्याच्याकडं होतं आणि देवाची आठवण योना करतो आणि तो देवाला आरोळी मारतो. आपल्या जीवनामध्ये अशा प्रकारे आम्हाला असहाय्य परिस्थितीमध्ये जाण्याची गरज नाही आहे. जेव्हा सर्व चांगलं चालू आहे त्याच वेळेला जर आम्ही देवाकडे वळलो किती उत्तम होईल, नाही का? आपण देवाची परीक्षा पाहू नये की जेव्हा माझ्यावर संकट येईल तेव्हाच मी देवाची प्रार्थना करेल, देवाला हाक मारेन. ही वेळ आपल्यावर स्वतःवर येण्याची वेळ येऊ नये. जेव्हा सर्व काही उत्तम आहे, चांगलं आहे, त्याच वेळेस आपण देवाची आठवण करू, त्याची प्रार्थना करू, त्याच्या मार्गामध्ये चालण्याचा आपण प्रयत्न करू. आता योना जी प्रार्थना करतो ना, ती प्रार्थना म्हणजे एक काव्य आहे. आणि या अत्यंत कठीण प्रसंगामधून गेल्यानंतर तो काही तिथं माशाच्या पोटामध्ये बसून कविता नव्हता करत. त्यामधून बाहेर गेल्यानंतर तो आता मागे वळून पाहत आहे. तो सुरक्षित होता, सुखरूप होता आणि त्या ठिकाणाहून तो आता परत पाहत आहे की कोणत्या अनुभवामधून मी गेलो आहे त्याची आठवण करून तो ही कविता रचत आहे. आणि पहा, साहित्यामध्ये कविता हा एक फार चांगला प्रकार आहे, नाही का? त्या कवितेमधून अनेक गोष्टी उलगडतात. कवी आणि कवयित्री आपले अनुभव आपल्यासमोर मांडतात आणि कवितांमधून केवळ अनुभवच नाही, परंतु त्यामधून कदाचित फार महत्त्वाचे सिद्धांतसुद्धा तयार होतात. उपासना संगीतामध्ये फार सुंदर गीतं आहेत आणि त्यापैकी काही गीतं, काही जी गाणी आहेत, इंग्रजीमध्ये जसा मी आहे निराधार, त्याचं मूळ जे इंग्रजी गाणं आहे जस्ट ॲज आय ॲम, त्याची जर पार्श्वभूमी तुम्ही पाहिली तर फार अतिशय दुःखातून, त्रासातून तो कवी गेला आणि त्यानं ही कविता लिहिलेली आहे. आणि एक एक आपली जी उपासना संगीतातली गाणी आहेत ना, त्याची जर पार्श्वभूमी, त्याचा इतिहास जर आपण वाचला तर आपल्या अंगावर शहारे येतील की कोणकोणत्या प्रसंगातून हे कवी आणि कवयित्री गेलेले आहेत आणि त्यांच्या अनुभवातून या कविता बाहेर आलेल्या आहेत. आणि म्हणून मला कधी कधी असं वाटतं की उपासना संगीतातील गाणी आपण गातो ना, तेव्हा कधी कधी आपण थांबावं आणि हळूहळू वाचावं आणि समजून घ्यावं की काय या गाण्यामध्ये आहे, या कवितेमध्ये असं काय आहे. पुष्कळदा गाणी आपण गृहीत धरतो, आपण नेहमी गातो आणि त्याचा अर्थ समजून न घेता आपण पुष्कळदा गाणी गात असतो. पण त्या गाण्यामध्ये किती प्रचंड मोठा अर्थ आहे याकडं पुष्कळदा आमचं दुर्लक्ष होतं. आमच्यामध्ये डॉक्टर अनुपमा उजगरे या अत्यंत सुप्रसिद्ध अशा कवयित्री आहेत. त्यांना त्यांच्या या कामासाठी अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत आणि साहित्याच्या बाबतीमध्ये ते आम्हाला पुष्कळ मार्गदर्शन करत असतात. पुष्कळदा एखाद्या लेखकाला आपण फार महत्त्व देतो आणि ते चांगलंच आहे, महत्त्वाचं आहे की लेखक जे काही लिहितो, अतिशय सुप्रसिद्ध पुस्तकं, काही अत्यंत सुप्रसिद्ध असे लेखक आहेत आमच्या काळात, अर्थात वि स खांडेकर, ना सी फडके हे प्रसिद्ध साहित्यिक होऊन गेले. त्यानंतरच्या काळामध्ये शिवाजी सावंत, ना स इनामदार. मला साहित्यामधलं जास्त ज्ञान नाही त्यामुळे मी सांगण्याचा प्रयत्न करणार नाही. परंतु उपासना संगीतामधल्या गाण्यांचा जर आपण विचार केला तर रेव्हरंड नारायण वामन टिळक, कृष्णाजी सांगळे यांची जी गाणी आहेत ती अत्यंत अर्थपूर्ण आहेत आणि त्यांच्या जीवनाचा प्रवास, त्यांच्या भावना जणू काही त्या गाण्यातून, त्या गीतातून ते प्रगट करतात. आमचे मित्र सनी पाटोळे हे सुद्धा कादंबरीकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांची पहिलीच कादंबरी सुताराचा पोर याला राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळाला होता. तर आपले अनेक ख्रिस्ती लेखक आहेत, लेखिका आहेत, कवी आहेत, कवयित्री आहेत. त्यांचं योगदान आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये, मंडळीच्या जीवनामध्ये फार महत्त्वाचं आहे. योना या पुस्तकाचा लेखक आहे आणि या पुस्तकामध्ये 4च अध्याय आहेत, परंतु या 4 अध्यायांपैकी दुसरा जो अध्याय आहे त्यापैकी 10 वचनं किंवा 8 वचनं त्यानं कवितेसाठी दिलेली आहेत आणि अतिशय सुंदर, अत्यंत अर्थपूर्ण
त्याच्या जीवनामधील संघर्ष व्यक्त करणारी अशी ही कविता आहे. आणि कवितेकडे जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा त्याचा अर्थ शब्दशः घ्यायचा नसतो. त्याचा मतितार्थ काय आहे, त्याच्या मागं लिहिण्याचा उद्देश काय आहे हे समजून घ्यायचा आपण प्रयत्न करायचा असतो. आणि म्हणून त्याच प्रकारे आपण या वचनांकडे पाहणार आहोत. ही वचनं शब्दशः त्याचं आपण भाषांतर करू शकत नाही, शब्दशः त्याचा अर्थ आपण लावू शकत नाही. परंतु ही लिहिण्यामागे या लेखकाचा, या कवीचा काय उद्देश आहे, त्यामधून तो आम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे, मला असं वाटतं ते आम्हाला शिकून घ्यायचं आहे. तर योना आपल्या कवितेमध्ये अनेक उपमांचा, अनेक रूपकांचा उपयोग करत आहे हे आपल्याला पाहायला मिळतं. आपण दुसरं वचन पाहूया. तो म्हणजे योना म्हणाला, मी आपल्या संकटावस्थेत परमेश्वराचा धावा केला, तेव्हा त्याने माझे ऐकले. अधोलोकाच्या उदरातून मी आरोळी केली, तेव्हा तू माझा शब्द ऐकला. तर योना या ठिकाणी काय सांगत आहे? योना म्हणतो, मी आपल्या संकटावस्थेत परमेश्वराचा धावा केला, तेव्हा त्याने माझे ऐकले. आपल्याला हे माहीत आहे की योना प्रचंड मोठ्या संकटामध्ये होता. खरं म्हणजे ज्यावेळेस खलाशाने त्याला समुद्रात टाकलं त्यावेळेस त्याने शेवटली प्रार्थना केली असेल. त्यावेळेस त्याने शेवटी हा विचार केला असेल की मी आता संपलो. त्या क्षणाला त्याने देवाची क्षमा मागितली की नाही मला माहीत नाही, बायबल काय त्याविषयी सांगत नाही. परंतु आता त्या माशाच्या पोटामध्ये असताना तो आता परमेश्वराला आरोळी मारतो, परमेश्वराला हाक मारतो, परमेश्वराशी बोलतो. संकटावस्थेत परमेश्वराचा धावा केला. आणि हा आपल्या सर्वांचा अनुभव आहे, नाही का? ज्यावेळेस आपण संकटात, दुःखात, त्रासात, अडचणीत असतो त्यावेळेस आपण नेहमीच परमेश्वराचा धावा करतो. आणि फार चांगली गोष्ट आहे की आम्हाला काहीतरी आधार आहे. आमच्या जवळच्यांनी, आमच्या प्रियजनांनी, आमच्या मित्रांनी कोणीही जरी आमचं ऐकलं नाही, आम्हाला मदत केली नाही, तरी आम्हाला एक खात्री असते की मी परमेश्वराचा धावा करू शकतो, मी परमेश्वराला हाक मारू शकतो. आणि संकटामध्ये योनाला हे माहीत होतं की तो परमेश्वराचा धावा करू शकतो. आपल्या जीवनाच्या अत्यंत दुःखद अशा प्रसंगामधून, अडचणीमधून जात असताना तो परमेश्वराची आठवण करतो आणि तो परमेश्वराचा धावा करतो. पण तुम्हाला हे माहीत आहे का की जगातील काही जण असे असतात की ते किती संकटामध्ये गेले तरी पण परमेश्वराची नाही आठवण करत. त्यांना असं वाटतं त्यांच्यामध्ये ही ताकद आहे, त्यांच्यामध्ये एक क्षमता आहे की त्या प्रसंगामधून ते पार जाऊ शकतात. सेल्फ कॉन्फिडन्स, स्वतःवर अवलंबून राहतात ते. त्यांना कोणाची मदत नको असते. ते म्हणतात मला काय परमेश्वराची मदत नको आहे, मी स्वतःच ते करू शकतो. आणि कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की जगामध्ये बहुसंख्य लोक असे आहेत की ज्यांना असं वाटतं मला परमेश्वराची गरज नाही. प्रचंड मोठ्या संख्येनं नास्तिक लोक आज जगात आहेत. त्यांना देव ही संकल्पनाच मान्य नाही, देव वगैरे काही गरज नाही. फार वर्षांपूर्वी मी ऐकलं होतं डॉक्टर श्रीराम लागू, अत्यंत सुप्रसिद्ध असे ते नट, त्यांनी असं विधान केलं होतं, देवाला आता रिटायर करा. देवाची आता काही गरज नाही. आणि होय, जगामध्ये असे काही लोक आहेत की त्यांना देवाची गरज वाटत नाही आणि काय हरकत नाही. त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील, त्याचं उत्तर त्यांना द्यावं लागेल निर्माणकर्त्याला. पण आम्ही जे देवावर विश्वास ठेवतो, आमची खात्री असते, आमचा हा विश्वास आहे की जेव्हा मी संकटात आहे त्यावेळेस मी देवाचा धावा करू शकतो. आणि विशेषतः स्तोत्रांमध्ये, स्तोत्रसंहितेमध्ये आम्हाला असे अनेक स्तोत्र आढळून येतात की स्तोत्रकर्ता असं म्हणतो, मी संकटात असताना मी परमेश्वराचा धावा केला, त्याने माझी प्रार्थना ऐकली. मी दुःखामध्ये असताना परमेश्वराला हाक मारली आणि त्याने मला त्या दुःखातून बाहेर काढलं. अशा आशयाची अनेक स्तोत्र आहेत. स्तोत्रकर्ता आपला अनुभव सांगतो की दुःखात आणि त्रासामध्ये त्याने परमेश्वराचा धावा केला आणि परमेश्वराने त्याची प्रार्थना ऐकली. आणि फार सुंदर साक्ष आहे. आणि योना या ठिकाणी साक्ष देत आहे, मी परमेश्वराचा धावा केला तेव्हा त्याने माझं ऐकलं. आणि आज आमच्यापैकी अनेकांची ही साक्ष नाही का? आम्ही सुद्धा परमेश्वराचा धावा केला आणि परमेश्वराने आमचं ऐकलं. परवा आमच्या फेलोशिप मीटिंगमध्ये
सिस्टर पल्लवी मिस्त्री यांनी सुद्धा अशाच प्रकारे साक्ष दिली की परमेश्वर आमचा ऐकतो. आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या जीवनामध्ये कशा प्रकारच्या साक्षी आहेत. आणि त्यांनी सर्वांना आव्हान केले, हो तुमच्याही जीवनामध्ये साक्ष आहे, ती साक्ष तुम्ही द्या. आणि माझी खात्री आहे की तुम्हाला जर संधी मिळाली तर तुम्ही नक्कीच साक्ष द्याल. मी परमेश्वराचा धावा केला, त्यानं माझं ऐकलं. आमचा परमेश्वर प्रार्थना ऐकणारा देव आहे. आम्ही हवेमध्ये प्रार्थना करत नाही, आम्ही भिंतीशी बोलत नाही. आम्ही जिवंत देव आमचा निर्माण करता त्याच्याशी बोलतो, प्रार्थना करतो आणि तो आमची प्रार्थना ऐकतो. ही किती आनंदाची गोष्ट आहे ना. पुढे योना असं म्हणतो, अधोलोकाच्या उदरातून मी आरोळी केली, तेव्हा तू माझा शब्द ऐकला. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की योनानं हे जे लिहिलेलं आहे ते जेव्हा तो सुरक्षित होता, जिवंत होता, माशाच्या पोटाच्या बाहेर होता, तेव्हा त्याने हे लिहिलेलं आहे. तो मागे वळून पाहतो आणि आपले अनुभव तो आपल्याला सांगत आहे की मी अधोलोकाच्या उदरात होतो, पोटात होतो. तो माशाच्या पोटामध्ये होता, परंतु तो मृत्यूच्या पोटात आहे हा त्याचा अनुभव होता. त्याला हे माहीत होतं की या ठिकाणाहून मला कोणीच वाचू शकणार नाही, केवळ परमेश्वर यहोवा देव हाच मला वाचू शकेल. आणि म्हणून त्याने परमेश्वराची आरोळी केली, परमेश्वराचा धावा केला. आणि तो परमेश्वराशी आता बोलत आहे आणि तो म्हणतो, तू माझा शब्द ऐकला. परमेश्वराला तो सांगत आहे, परमेश्वराचे आभार मानत आहे की तू माझा शब्द ऐकला. पहा, आमच्यापैकी अनेक जण परमेश्वराचा धावा करतात, परमेश्वर आमचा ऐकतो, परंतु त्याविषयी साक्ष आम्ही देतो का? आपल्या मंडळीमध्ये, आपल्या मित्रांमध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये आपण याची साक्ष देतो का की माझ्या संकटामध्ये मी परमेश्वराचा धावा केला, मी मृत्यूलोकामध्ये असताना सुद्धा मी परमेश्वराला आरोळी मारली आणि त्याने माझा शब्द ऐकला. पहा, आम्हाला सर्वांनाच काही ना काही अनुभव असतो की अतिशय कठीण प्रसंगामध्ये देव आम्हाला उचलतो, आम्हाला बाहेर काढतो, आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. परंतु त्याविषयी साक्ष आम्ही देतो का? परमेश्वराला आम्ही सांगतो का की तू माझा शब्द ऐकला, तू माझी प्रार्थना ऐकते, थँक्यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभू, असं आपण बोलतो का? होय, कदाचित त्या क्षणाला आपण तसं करत असू, परंतु निरंतर त्याची आठवण करून आपण परमेश्वराला धन्यवाद देतो का? दावीद राजा आपल्या 23व्या स्तोत्रामध्ये असं म्हणतो, मृत्यूछायेच्या दरीतून मी जात असलो तरी कसल्याही अरिष्टाला भिणार नाही, कारण तू माझ्याबरोबर आहेस. मृत्यूच्या छायेमध्ये असताना सुद्धा मी भिणार नाही, कारण तू माझ्याबरोबर आहेस. दावीद राजानं हा अनुभव घेतला होता आणि म्हणून त्याच्याविषयी ते साक्ष तो देतो आणि परमेश्वराला धन्यवाद देतो, परमेश्वराची स्तुती करतो. आम्हाला सर्वांना हे करायला हवं. आम्हा सर्वांना असे अनुभव येतात. कदाचित अनेकांना ते माहीत नसतात, काही थोडक्या लोकांना कदाचित माहीत असेल जे आपल्या जवळचे आहेत. परंतु पहा, योनाला जो अनुभव आला ना, त्याने तो लिहून काढला आणि आज इतके 1000 वर्ष झाले आणि त्यानंतरही आज संपूर्ण जगामध्ये आम्ही योनाच्या ह्या गीताची आठवण करतो, स्तोत्राची आठवण करतो की कशा प्रकारे त्याने परमेश्वराचा धावा केला, परमेश्वराने माझं ऐकलं, माझा शब्द ऐकला, अशा प्रकारची साक्ष योना देतो. आपली अशी साक्ष आहे का की ज्यावेळेस मी दुःखात, त्रासात होतो त्यावेळेस परमेश्वराने माझं ऐकलं, माझा शब्द ऐकला? आपली काही साक्ष असेल तर सांगा मला ऐकायला आवडेल. 3ऱ्या वचनामध्ये योना म्हणतो, तू मला डोहात समुद्राच्या पोटात टाकले, प्रवाहाने मला व्यापिले, तुझ्या सर्व लाटा व कल्लोळ मजवरून गेले. पण जसं मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं, त्याने अनेक रूपकं, अनेक उपमा तो वापरत आहे. माशाच्या पोटामध्ये असताना ज्या अनुभवातून तो गेला त्याविषयी बोलताना योना असं म्हणतो की तू मला डोहात समुद्राच्या पोटात टाकले. जर योना समुद्रामध्ये पडला असता तर तो हमखास मरण पावला असता, तो मेला असता. परंतु तो माशाच्या पोटामध्ये होता म्हणून तो सुरक्षित राहिला. परंतु त्या माशाच्या पोटामध्ये असताना तो मासा प्रवास करत होता, नाही का, तो वेगळ्या ठिकाणी जात होता आणि कदाचित योना त्याचा अनुभव घेत होता की माशाच्या पोटातून त्या संवेदना काय असतात याचा अनुभव तो घेत होता की समुद्राच्या पोटात असणं म्हणजे काय.
पण योनासाठी तो अत्यंत भयंकर भयावह असा अनुभव होता. आज आपण जेव्हा डिस्कवरी चॅनल पाहतो तेव्हा आपल्याला खूप छान वाटतं ना पाहायला. ते डायव्हर जे असतात ते कसे पाण्यामध्ये जातात, खोलवर जातात. त्या ठिकाणी अतिशय सुंदर रंगी बेरंगी मासे असतात, कोरल्स असतात, अनेक सुंदर गोष्टी पाहायला मिळतात आणि आपण म्हणतो वाव किती सुंदर. पण तो अशा प्रकारे समुद्रामध्ये जाणं म्हणजे फार सुंदर आहे असं काय नसतं. जे समुद्रामध्ये बुडतात त्यांचा भयंकर अशा प्रकारचा अंत होतो. आपल्याला माहिती आहे अनेकदा कोकणच्या समुद्र किनाऱ्यावर गोव्यामध्ये लोक पोहायला जातात आणि गणपतीपुळेची बातमी आपण नेहमी वाचतो की त्या ठिकाणी समुद्रामध्ये खेळण्यासाठी लोक जातात आणि समुद्राची लाट येते आणि त्यांना घेऊन जाते आणि समुद्रामध्ये बुडतात लोक, त्यांचा नाश होतो, ते मरण पावतात. समुद्रामध्ये जाणं हा फार आनंददायी अनुभव असतो असं नाही आहे, तो अतिशय दुःखदायक आणि क्लेशकारक अनुभवसुद्धा असू शकतो. अनेक जणांनी आपले प्रियजन पाण्यामध्ये गमावलेले आहेत. या दिवसामध्ये अनेक ठिकाणी नद्यांना नाल्यांना पूर येतात आणि काही जण वाहून जातात त्यामध्ये आणि त्यांचा नाश होतो, त्यांचा शेवट होतो. भयंकर आहे ते. योनानं माशाच्या पोटामध्ये समुद्राच्या पोटात समुद्राच्या तळाशी जाणं काय आहे याचा अनुभव घेतला आणि त्याच्यासारखा अनुभव इतिहासामध्ये कदाचित कोणीच घेतला नाही. पण माशाच्या पोटामध्ये लोक गेले असतील पण जिवंत राहिले नाहीत. योना माशाच्या पोटात होता, सुरक्षित राहिला आणि पुन्हा तो किनाऱ्यावर आला, तो जिवंत राहिला आणि मागं वळून पाहतो आणि तेव्हा तो या गोष्टी लिहून काढतो. प्रवाहाने मला व्यापिले, इंग्रजीमध्ये जो शब्द वापरला आहे तो करंट्स. आय हॅव एक्सपिरियन्स द करंट्स. आणि होय, समुद्रामध्ये नदीमध्ये वेगळ्या प्रकारचे प्रवाह असतात, अंडर करंट्स म्हणतात. आणि त्या करंटमध्ये त्या प्रवाहामध्ये जर तुम्ही सापडला तर तुमचा निश्चित नाश होतो. ही कदाचित समुद्र नदी यामधली वस्तुस्थिती आहे. वेगळ्या प्रकारचे करंट असतात आणि त्या करंटमध्ये लोक ओढले जातात आणि मरण पावतात. मोठमोठ्या बोटीसुद्धा या प्रवाहामध्ये खेचल्या जातात आणि त्यामध्ये नष्ट होतात. बर्म्युडा ट्रायंगल म्हणून हा जो एक विशिष्ट ही समुद्रातील जी जागा आहे त्या ठिकाणी जहाजं जातात आणि ते नष्ट होतात, ते ओढले जातात आणि ते गायब होतात अशा प्रकारे समजलं जातं. मी असा विचार करत होतो की आपल्या जीवनामध्ये असे अंडरकरंट असतात का? होय. पहा, आपण एकमेकांशी बोलतो, आपले जे संबंध आहेत त्याच्या मागे सुद्धा कधीकधी अंतर्गत प्रवाह असतात. काही अशा गुप्त गोष्टी असतात की त्या आपण एकमेकांना प्रगट सांगत नाही. कधीकधी आमच्या मनामध्ये द्वेष असतो, कधीकधी मत्सर असतो, कधीकधी राग असतो, वेगळ्या प्रकारच्या भावना असतात. आणि मला असं वाटतं की हे अंडरकरंट्स आहेत, हे प्रवाह आहेत आणि हे व्यक्तीमध्ये वैमनस्य, शत्रुत्व निर्माण करतात. आणि आज हे सगळीकडे घडत आहे. राजकारणामध्ये तर आपण पाहतो की वेगळ्या प्रकारचे अंडरकरंट्स असतात. कोण कधी एखाद्या पक्षातून फुटून दुसऱ्या पक्षात जाईल आणि सरकार पाडेल याची काही गॅरंटी नसते. आणि असे एकमेकांना धक्के देणारे लोक आहेत हे आपण राजकारणामध्ये पाहतो. मंडळीमध्ये सुद्धा असे अंडरकरंट असतात. पुष्कळदा पालकांना माहितीच नसते की कमिटी त्यांच्याविरुद्ध काय विचार करत आहे. एक दिवस अचानक त्या पालकाला काढून टाकलं जातं, त्याला माहीतच नसतं काय झालंय. कारण अंतर्गत प्रवाह आहेत, अंडरकरंट आहेत, ते पुष्कळदा वरवर दिसत नाहीत, खाली काय प्रवाह आहेत. काही जण असं सांगतात की माणसाचं मन हे डोहाप्रमाणे, पण त्या डोहाच्या खाली आत काय प्रवाह आहेत, काय लपलेलं आहे हे पुष्कळदा लोकांना समजत नाही, दिसत नाही. आणि एक दिवस अचानक काही गोष्टी घडतात आणि मग लक्षात येतं की काहीतरी चाललं होतं. आज मंडळीमध्ये हे घडत आहे. अनेक सेवकांना त्याचा अनुभव येतो. हे घरामध्ये सुद्धा घडत असतं, नात्यांमध्ये हे घडत असतं. एखाद्या कुटुंबाचा आपण विचार करतो किती चांगले लोक आहेत, किती एकमेकांवर प्रेम करतात, पण अचानक आपल्याला बातमी कळते की त्यांनी घटस्फोट घेतलेला आहे. विशेषतः चित्रपट कलाकारांच्या बाबतीमध्ये हे पुष्कळदा घडतं. पडद्यावर आपल्याला दिसतं ते एकमेकांवर खूप प्रेम करतात. ज्यावेळेस ते लोकांमध्ये वावरतात त्यावेळेस त्यांचं एकमेकांवरचं प्रेम उतू जात असतं, पण तो अंडरकरंट काय आहेत आपल्याला माहीत नाही. आणि अचानक ते जाहीर करतात की आम्ही वेगळे होत आहोत. तर हे जे अंतर्गत प्रवाह आहेत ना, फार डेंजरस असतात, फार धोकादायक असतात.
आणि व्यक्तींमधील नातेसंबंध नष्ट करण्यासाठी हे अंतर्गत जे प्रवाह आहेत ते पुष्कळदा कारणीभूत असतात. मला असं वाटतं ख्रिस्ती नात्यानं आमच्यामध्ये नसावं. आमच्यामध्ये, मंडळीमध्ये, घरामध्ये अशा प्रकारचे हे अंडरकरंट नसावेत, हे अंतर्गत प्रवाह नसावेत. आमचं जीवन उघड असलं पाहिजे, पारदर्शक असलं पाहिजे. तुझ्या सर्व लाटा व कल्लोळ माझ्यावरून गेले आहेत. कल्लोळला इंग्रजीमध्ये ब्रेकर्स हा शब्द वापरला. हा समुद्रामध्ये जेव्हा लाटा उसळतात त्या इतक्या प्रचंड असतात की मोठमोठे जहाजं त्या लाटेमुळं बुडू शकतात. मी तुम्हाला सांगितलं की अनेक समुद्रकिनाऱ्यावर लोक जातात आणि एखादी मोठी महाकाय लाट येते आणि लोकांना आपल्यामध्ये ओढून निघून जाते. मी स्वतः याचा अनुभव घेतला आहे. चेन्नईमध्ये आमची युथ फॉर क्राईस्टची कॉन्फरन्स होती आणि आम्ही चेन्नईच्या सुप्रसिद्ध मरीना बीचवर फिरायला गेलो होतो. आणि नेहमीप्रमाणे मला खूप उत्साह असतो पाण्यामध्ये उतरायचा. आणि मी पाण्यामध्ये उतरलो आणि मी पोहत होतो. आणि अचानक माझ्या लक्षात आलं की माझ्या पायाखालची वाळू सरकत आहे. मी धडपडत आहे पोहण्यासाठी आणि मी जणू काही आत ओढला जात आहे अशा प्रकारे मला जाणवलं आणि मी ओरडायला लागलो. आणि देवाच्या दयेनं माझे 2 मित्र माझ्याजवळ होते. एक मधुकर जगताप आणि दुसरे सायमन जेम्स. ते हळूहळू माझ्या बाजूला आले. त्यांनी आपला हात लांब केला, माझे हात धरले आणि मला बाहेर काढलं. कदाचित त्या समुद्राच्या लाटेमध्ये माझा नाश झाला असता, परंतु देवाला संधी द्यायची होती मला. माझ्याकडून त्याची अधिक सेवा व्हावी अशी त्याची इच्छा होती, म्हणून देवाने मला जिवंत ठेवलं. मी त्यावेळेस फार तरुण होतो, 23-24 वर्षाचा असेल मी, परंतु त्या लाटांमध्ये सुद्धा देवाने मला वाचवलं. आपण पुष्कळदा हे ऐकतो की लाटांमध्ये लोक वाहून जातात, त्यांचा नाश होतो. आणि आम्हा सर्वांच्या जीवनामध्ये कदाचित शारीरिक लाटा नाही, परंतु इतर भावनिक लाटा असतात, सामाजिक लाटा असतात, आर्थिक लाटा असतात, ज्या आम्हाला ओढून नेण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्या लाटेमध्ये आपण वाहून जाऊ शकतो. परंतु देव आम्हाला वाचवतो, देव आम्हाला सांभाळतो, आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. हा आम्हाला सर्वांना अनुभव आहे, नाही का? मुंबईमध्ये मरीन ड्राईव्हला जो समुद्र किनारा आहे त्या ठिकाणी जर तुम्ही गेला तर त्या ठिकाणी विशिष्ट प्रकारचे दगड तिथे ठेवण्यात आलेले आहे. त्याच्यावेळेस मी एकदा वाचलं, समुद्रानं किनाऱ्याचा ऱ्हास होऊ नये, जमीन खचू नये म्हणून ते दगड तिथे ठेवलेले आहेत. आणि इंग्रजीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं ब्रेकर्स, म्हणजे या समुद्राच्या लाटा जेव्हा जोराने येतात ना तेव्हा त्या खडकसुद्धा फोडू शकतात. आणि त्या माशाच्या पोटामध्ये जरी तो आतमध्ये होता तरीसुद्धा योना त्याचा अनुभव घेत होता की लाटा कशा असतात आणि त्याचे फटके कसे बसतात. कदाचित त्याचा अनुभव तो घेत होता. आणि आम्ही सर्वजण या जगामध्ये वेगळ्या प्रकारच्या अनुभवातून जातो. काही भावनिक प्रसंग आमच्या जीवनामध्ये येतात आणि आम्हाला असं वाटतं आता आम्ही तुटून जाणार, फुटून जाणार, आमचा नाश होणार. परंतु त्यावेळेस देव आमची प्रार्थना ऐकतो, तो आम्हाला वाचवतो, त्या प्रसंगामधून तो आम्हाला बाहेर काढतो. पुष्कळदा काही लोक या लाटांमध्ये, या कल्लोळामध्ये टिकाव धरू शकत नाहीत. काही जण आत्महत्या करतात, स्वतःचा नाश करून घेतात. आजच एक दुःखद प्रसंग मी टी व्हीवर पाहत होतो. एक तरुण मुलगा आत्महत्या करण्यासाठी एका डोंगराच्या कड्यावर गेला होता आणि त्याला समजावण्याचा त्याचा बाप, त्याचे वडील प्रयत्न करत होते. आणि त्याला धरायला ते गेले जवळ, तर त्या मुलानं त्यांचा हात धरला आणि ते दोघंही त्या कड्यांवरून खाली पडले आणि ते मरण पावले. ते पाहून त्या मुलाची आई जवळ उभी होती, तिनं सुद्धा त्या कड्यावरून खाली उडी मारली, तिचा पण नाश झाला. काही सेकंदामध्ये संपूर्ण कुटुंब नष्ट झालं. किती भयंकर आहे, नाही का? आणि आज जगामध्ये अनेकांवर अशा प्रकारचे आघात होत आहेत. सामाजिकदृष्ट्या, भावनिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या वेगवेगळ्या प्रकारे सैतान लोकांच्या जीवनामध्ये आघात करत आहे, त्यांचा नाश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि प्रभूची स्तुती असो की आम्ही देवाला ओळखतो. प्रभू येशू ख्रिस्त आमचा तारणारा आहे. त्याने या सर्व संकटामधून आम्हाला सोडवलेलं आहे आणि तो सतत आम्हाला सोडवत राहतो.
जरी लाटा आमच्यावर आल्या, जरी कल्लोळ आमच्यावर आले, तरीसुद्धा त्यामधून तो आम्हाला पार नेतो, आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. ही देवाची किती मोठी कृपा आहे, नाही का? तुम्हाला असे काही अनुभव आले असतील की कशा प्रकारे देवानं मोठ्या संकटामधून तुम्हाला वाचवलं, तर जरूर ते आम्हाला लिहून पाठवा. तुमची साक्ष ऐकायला आम्हाला खूप आनंद वाटेल. देव बाप आपल्या सर्वांना आशीर्वाद करो. आमेन. प्रार्थना करूया. सर्व समर्थ जिवंत प्रभू देवा, आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो, कारण आजचा सुंदर दिवस तू आम्हाला दिलास. तुझ्या पवित्र उपस्थितीमध्ये, तुझ्या सानिध्यामध्ये, तुझ्या पायाजवळ बसून तुझी स्तुती आराधना करण्यासाठी तू आमचं सहाय्य केलंस. प्रभू, तुझ्या वचनाद्वारे तू आमच्याशी बोलला आहेस, हा आम्हाला विश्वास आहे. तुझा जो संदेश आज आमच्याकडे आला आहे प्रभू, आम्ही त्यावर अधिक मनन करावं, आमच्या जीवनासाठी आम्ही त्याचं लागूकरण करावं, यासाठी आम्हा सर्वांचं सहाय्य कर. प्रभू, आज आम्ही प्रार्थना करतो, आमच्यामध्ये जे आहेत त्यांना, आमच्यामध्ये असे कोण आहेत जे दुःखातून त्रासातून जात आहेत, जे आजारी आहेत, संकटात आणि त्रासात आहेत. प्रभू, आम्ही त्यांना तुझ्या दयासनासमोर उंच करतो. आज तू त्यांच्यावर दया कर, त्यांची भेट घे, त्यांना आरोग्य दे, तुझी शांती, तुझा आनंद त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना अनुभवास येऊ दे. त्यांच्या सर्व समस्येतून, त्रासातून त्यांना तू बाहेर काढ. तुझ्या मार्गामध्ये चालण्यासाठी प्रभू तू त्यांना तुझी कृपा पुरव. ज्यांचे वाढदिवस आहेत, विवाहाचे वर्धापन दिन आहेत, अशा सर्व प्रयोजनांबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो. आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू, येणाऱ्या दिवसामध्ये तू त्यांचं सहाय्य कर, मार्गदर्शन कर, संरक्षण कर, त्यांची प्रत्येक गरज पूर्ण कर आणि त्यांच्या जीवनाद्वारे इतरांना आशीर्वाद मिळावा अशा प्रकारची कृपा तू त्यांच्यावर कर. प्रभू, या येणाऱ्या दिवसामध्ये तू आम्हा सर्वांचा सांभाळ कर, आम्हाला सुरक्षित ठेव. तुझी सेवा करण्यासाठी, तुझी साक्ष देण्यासाठी आम्हा प्रत्येकांचा उपयोग तू करून घे. मान, महिमा, गौरव आम्ही तुला देतो आणि प्रार्थना तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने करतो म्हणून तो ऐक. आमेन. प्रभूनं शिकवलेली प्रार्थना करूया. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, जसे आम्ही आपल्या अपराध्यांची क्षमा करतो, तशी तू आम्हाला आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि आता देव बापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याची सहभागिता, शांती, आनंद आणि आरोग्य आम्हा सर्वांसह, आमच्या कुटुंबाबरोबर, देवाच्या सर्व लोकांबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन. शालोम. आजच्या उपासनेमधनं तुम्हाला आशीर्वाद मिळाला आहे ही खात्री आहे. तुमच्याशी बोललाय ना प्रभू, मग तो इतरांशीही बोलू द्या. तुमचे नातेवाईक, मित्रमंडळी यांना या उपासनेची लिंक पाठवा, त्यांनाही आशीर्वाद मिळेल. चला, आता भेटूया पुढील रविवारी. तोपर्यंत शालोम.